under the sprinkling of their precious blood, we hide them before the cross. Let the power of resurrection work in the life. None of from here go empty from this presence. We ask this prayer in a highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Yes, from 27, song number 27, English. Right, everybody study? Yes, still. ఎవరైనా బయట ఉంటే ప్లీజ్ లోపల రండి, నాట్ ఫిజికల్లీ, మెంటలీ. ఓకే, ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎవరు సాంగ్స్ పాడతారు? హూ ఇస్ దట్? నో, కమ్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? సాంగ్ బుక్. All to Jesus I surrender. ఓకే, తెలుగు సాంగ్ విల్ కాల్ యూ. Shall we begin with all to Jesus I surrender, right? All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never trust in Him, I surrender all, surrender all, I surrender all. Yeah, sing louder. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken me. Jesus, take me now. I surrender all, surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, holy Thou. Let the Holy Spirit witness I surrender all, I surrender all to Thee,
కానీ ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ వినపడుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వినపడట్లేదు. నాకు ఇక్కడ చెవు చూడొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. నా లెఫ్ట్ ఇయర్ బాగాలేదేమో. ఉల్టా తిరుగు బ్రదర్, ఉల్టా తిరుగు. సరే ఉల్టా తిరిగి చూడమంటారా? సరే, నిద్ర వస్తుందా? నిద్ర వస్తుంటే లేచి పాడదాం. Yeah, stand up, let us No, no, no. let us stand up, let us stand up. Okay. Actually, when we used to take classes in our ITI students, after 1 o'clock, sleeping time actually. So let us get up, let us get up. Hey, song. Come on, get up. So, yeah, your choice. 81 from English. There is power in it. Would you be free from a passion, a friend? Yes, brother, little come forward, little forward. కొంచెం ముందు రండి. Would you be free from your passion or sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you be evil, a victory's win? There's wonderful power in the blood. Sing it, yeah. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb, of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for the cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There is power in the blood, power in the blood. Sin says of thorns, giving life, giving flow. There's wonderful power in the blood. There's power, power, wonder working power in the blood of the Lamb, of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. You deserve Jesus, your King. There's more in the blood, more in the blood. His praises to sing. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb, of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Choice. Sister's choice. Sister's choice. మా ఏది? Only from the going from the gladness to the light before us.
Climbing up the pathway, Jesus' feet have trod. Ravens from the low wind, and will show the highway. For it is a highway that will lead to God. There's the way to go, there's the way to grow. Jesus is the way that to the life we know. What will come along, what will lead me from? And God's love will guide us as we walk along. Growing in His knowledge, growing strong in service, growing deep in love and growing sweet to do. Only Christ can help us reach the goal we've chosen, and in test and trials keep us strong and true. There's a way to go, there's a way to grow. Jesus is the way, the truth, the life we know. What will come along, won't you be made strong? And God's love shall guide us as we walk along. ఏం సార్? హృదయం అర్పించండి. ఓకే, హృదయం అర్పించదము, అది అందరికి వస్తుంది కదా. ఆ సాంగ్ నెంబర్ తెలుసు చెప్పండి. Nine. తెలుగు సాంగ్స్ 9. ఓకే. Little high, little. ఓకే. అర్పించెదను ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి పెట్టి చడాయి ప్రభుకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి There is no sync between the pitch. Sorry. We'll match the Prabhu Stuti Prashamsalato I
ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులము చేరి ఆశ్చర్య స్వరలుగ ప్రేమ ఆపునమము మనకే ఆశ్చర్య స్వరలుగ ప్రేమ పాపమయో మనకే मेरे मत जानकु पापगतमे తిరిగినకు పాపమునకు నిలువకు పాపములో నిలువకు పాపములో హృదయమర్పించెదము ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి హృదయమర్పించెదము ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి అర్పించెదము ప్రభువా ఆత్మ ప్రాణదీనం అర్పించెదము ప్రభువా ఆత్మ ప్రాణదేహం కాపాడు మా జీవితమూల కాపాడు మా జీవితమూల ఇది ఏ మార్గనది ఇది ఏ మార్గనది హృదయమర్పించెదము ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి హృదయమర్పించెదము ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో పరిశుద్ధులను చేరి quickly brother's choice 164 69 huh? 69 from English or Telugu Hindi He's still working on me. Adena? Okay. He's still working on me. Next one, please. He's still working on me to make me what I have to be. It took him just a way to make the moon and the stars, the sun and the moon, Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. It really ought to be a sign upon my heart. Don't touch your head, there's an unfinished part. But I'm and the perfect does according to his plan, fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I have to be. It took him just to make the moon and stars, the sun and the earth, Jupiter and Mars. Loving and patient he will be. He's still working on me. The mirror of his word, reflection by the sea, makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember he's above around the way. He's still working on me to make me what I have to be. It took
85. English. There is not a friend of Jesus. Is that same? Yeah. There is not a friend of Jesus. There is not a friend of Jesus. Any other song? Forward actually. 66 Telugu. క్రీస్తుని స్వరము విందు క్రీస్తుని స్వరము విందు క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు జలములపై వినబడెను యెహోవాని స్వరము జలములపై వినబడెను మహిమా గల దేవుడు మహిమా గల దేవుడు ఉరుము వలె గర్జించెను మహిమా గల దేవుడు ఉరుము వలె గర్జించెను క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు మాధుర స్వరమే అది మెల్లని స్వరమే అది మాధుర స్వరమే అది మెల్లని స్వరమే అది నీ మధుర స్వరము నీ వాక్యము నా విందును నీ మధుర స్వరము నీ వాక్యము నా విందును ప్రార్థనలయందునా ప్రార్థనలయందునా ప్రతిదినము పలికెదవు ప్రార్థనలయందునా ప్రతిదినము పలికెదవు క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు మాధుర స్వరమే అది మెల్లని స్వరమే అది మాధుర స్వరమే అది మెల్లని స్వరమే అది నీ మధుర స్వరము నీ చిత్తము తెలుపు
పలికినప్పుడు మాధుర స్వరమే అది, మెల్లాని స్వరమే అది, మాధుర స్వరమే అది, మెల్లాని స్వరమే అది. Last verse. ప్రభువా సెలవేమో నీ దాసుడాలించును, ప్రభువా సెలవేమో నీ దాసుడాలించును, దీనుడనై నీ మాట, దీనుడనై నీ మాట అంగీకరించెదను, దీనుడనై నీ మాట అంగీకరించెదను. క్రీస్తుని స్వరము విందును, ప్రభువే పలికినప్పుడు మాధుర స్వరమే అది, మెల్లాని స్వరమే అది, మాధుర స్వరమే అది, మెల్లాని స్వరమే అది. Shall we lift up your Bible along with your heart to the Lord and Savior Jesus Christ? Please, anybody is there in the house, please come back to the sanctuary of the Lord Jesus Christ. Patimpus Vishwa Grantham Bible, Patimpus Vishwa Grantham Bible, Prematoda, O Patimpus Vishwa Grantham Bible, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़ेगा उसको सारे खतरा हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल. లేఖన భాగం మన నెహెమ్యా గ్రంథంలో నుండి చూస్తున్నాం కదా. 3వ అధ్యాయం వైపు మరొకసారి మన బైబిల్స్ తెరిచినట్లయితే కొన్ని వచనాలు మనము చదువుకుందాం. 3వ అధ్యాయంలో నెహెమ్యా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు మనం మార్చి చదువుకుందాం. నెహెమ్యా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాము. నేను చదువుతున్నాను 3వ వచనము, ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నాను. మీరు మీకు ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మీరు చదవండి. 4th verse. Also the sons of Hasaniah built the fish gate. They laid its beams and hung its doors with its bolts and bars. The son of Raja, son of Keres, made repairs. Meshullam, the son of Berechiah, the son of Shabil, made repairs. Next to them, Zadok, the son of Bayana, made repairs. Next to them, the Tekoites made repairs, but the nobles did not put their shoulder to the work of their Lord. Moreover, the son of Paseah, and Meshullam, the son of Besodeiah, repaired the old gate. They laid its beams and its doors with its bolts and bars. And next to them, Melatiah, the Gibeonite, Jaron, the Meronothite, and men of Gibeon and Mizpah repaired the residence of the governor of the region beyond the river.
You see, Uzziah, the son of Eri, one of the goldsmiths made repairs also. Hananiah, one of the perfumers made repairs and fortified Jerusalem as far as a broad wall. And next to them, Rephaiah, the son of Hur, leader of half the district of Jerusalem, made repairs. Jedaiah, the son of Remath, made repairs in front of the house, and next to him, Tush, the son of Hashabniah, made repairs. Malchijah, the son of Harim, and Hashub, the son of Pahath Moab, repaired another section, as well as the Tower of the Ovens. Next to him was Shalom, the son of Elohesh, leader of half the district of Jerusalem. He and his daughters made repairs. Hanun and inhabitants of Zanoah repaired the valley gate. They built it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired 1,000 cubits of the wall as far as the refuse gate. So 14th verse కూడా చదువుకుందాం అందరం కలిసి. Malchijah, the son of Rechab, leader of the district of Beth Hakerem, repaired the refuse gate. He built it and hung its door with its bars, bolts and bars. సార్థమే ప్రభు వైపు ప్రార్థనలో ఒక్కసారి చూసుకొని మన యొక్క పట్టణంలోనికి మనం వెళ్దాం. ప్రేమగల తండ్రి, నమ్మకమైన దేవ, ఏ సాయంకాల సమయంలో ఆయన మీ పరిశుద్ధ మందిరంలో మీరు ప్రేమించినటువంటి మీ ప్రియ బిడ్డల మధ్య మీ వాక్యం చేపట్టుకొని నా తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించడానికి, ఘనపరచడానికి, మయంపరచడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయానికే మీకు వందనములు. తండ్రి అయినటువంటి దేవ, ఎంతో ఉత్సాహంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీ బిడ్డలు మీ యొక్క మందిర ఆవరణంలోనే తమ యొక్క సమయమును, తమ యొక్క శక్తిని, మరి సమస్తమును మీ కొరకే అర్పించుకొని ఎదురు చూస్తుంటుండగా ఆశగల ప్రాణంను తృప్తిపరిచే దేవుడవు కాబట్టి మీ యొక్క పరలోకపు వర్తమానంను మీరే మీ బిడ్డలకు వినిపింపచేయండి. వారి ప్రతి అవసరతలో మీరు మాట్లాడుతురండి. ఆయన వారికి ఉన్నటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి భవిష్యత్తును దృష్టి ఉంచుకొని అనుకూలమైనటువంటి ప్రోత్సాహకరమైన నా తండ్రి జీవం గల మీ యొక్క మాటలు వినిపింపజేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. కేవలం నిలబడినటువంటి నేను ఎంత మాత్రమో మరి ప్రభువా ఉపయోగకరని కాదు, కానీ కేవలం మీ యొక్క పనిముట్టుగాను, మీ నోటి బుర్రగాను ఈ యొక్క సమయంలో మీరు వాడుకొనవలసిందిగా వేడుకొంచుంటున్నాం. అందుకని నేను మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్త ప్రోక్షణ క్రింద తీసుకుని వస్తుండగా నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి మలినమును సమస్తమును కడిగి ఖాళీ చేసి మీ యొక్క వాక్యంతో నింపవలసిందిగా, మీ ఆత్మ చేత మీరే మాట్లాడించవలసిందిగా వేడుకొంచుంటున్నాను. ప్రభువా, మరి ఈ యొక్క సమయాన్ని చదవబడిన లేఖన భాగాల్ని, మా యొక్క ఆత్మ ప్రాణదేహాలని మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి హస్తంలోకి అప్పజెప్పుకొంచు. ఈ యొక్క ప్రార్థన మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. సో గతసారి మనం వచ్చేసి 2వ అధ్యాయం నుంచి 3వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినాక ఒకే ఒక అంశం మీద, ఆ యొక్క గొర్రెల ద్వారం, షీప్ గేట్ మీద మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చినాం అనమాట. సరే, లాస్ట్ టైం ఏదైతే అక్కడ మనకు కొంతమంది డిసిషన్స్ తీసుకున్నారు. ఇద్దరు ఉన్నారా ఇక్కడ? దోస్ హూ టుక్ ద డిసిషన్ లాస్ట్ టైం బెరాకలో దేవర్ 2 people. ఉన్నారా ఇక్కడ ఈరోజు? లేరు. ఓకే. సో వేర్ ఆర్ దే ఫ్రమ్? చెర్లపల్లి నుండి వచ్చారా, జన్మనగర్ వచ్చారా లాస్ట్ టైం డిసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు? ఐ థింక్ వన్ నేమ్ ఇస్ శ్రీకాంత్ అని ఉంది, ఇంకొకరు ఉన్నారు అనమాట. ఎవరు ఉన్నారా? ఈజ్ నాట్ హియర్. ఓకే. సండే సర్వీస్ రాలేదా? రాలేదు, వచ్చాడు. ఓకే ఓకే రైట్. వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడితే అడిగినామని చెప్పండి. ఓకే. సో పట్టింప శ్రేష్ఠ కదా చేయెత్తేసినట్టుగా రక్షణ విషయంలో అంత ఈజీగా చేయెత్తేసి మళ్ళీ మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ ఎవరు అమ్మాయిలు ఎవరు ఒకరు చేయెత్తారు అనమాట, రాలేదు వాళ్ళు కూడా. ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళ అడ్రస్లు, పేర్లు నా దగ్గర ఫోన్లో ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఐ విల్ ఫాలో అప్ విత్. షీప్ గేట్ నుంచి మళ్ళీ తప్పిపోయిన గొర్రె గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ కదా. సరే, గొర్రెల ద్వారం గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చినాం. మీకు గుర్తుందా ఏం మాట్లాడాము లాస్ట్ టైము? మనం చెప్తూ వచ్చినాం ఏంటంటే, ఆ యొక్క యెరూషలేములో బలి అర్పించడానికి ఆ యొక్క గొర్రెలను తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఆ యొక్క షీప్ గేట్, గొర్రెల ద్వారం నుండి అవి వచ్చేటివి. దానికి ముందు ఏం చేసేవారంట, వాటిని అన్నింటినీ ఒక స్థలంలో ఉంచారు, దూరంగా ఒక స్థలంలో, ఒక కోనేటి దగ్గర ఉంచారు. అక్కడ ఎవరెవరు ఉండేవారంటే, ఆ యొక్క సమాజానికి అవసరం లేనటువంటి వారు, అక్కర్లేనటువంటి వారు, అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వారు,
అట్లాంటి వారిని వారు అక్కడ ఉంచేవారు. ఈ గొర్రెలు వచ్చేసి ఒక్కసారిగా అవి ఆ యొక్క గొర్రెల ద్వారం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతున్నాయి, స్ట్రైట్గా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి, బలిపీఠం మీదకి వెళ్ళిపోతుంటున్నాయి అన్నమాట. అక్కడ దహన బలిగా అవి అర్పించబడుతూ వస్తుంటున్నాయి. అది వాటి పరిస్థితి గొర్రెల యొక్క ద్వారం. అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు, నేనే ద్వారంలో అన్నాడు. అందుకని ఆయన చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, నా ద్వారా లోనికి వచ్చి బయటికి వెళ్తూ ఉంటారని చెప్తూ వచ్చినాడు. ఇంకా ఆయన చేసినటువంటి పనిని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చినాం. ఏంటని, ఆయన ఏం చేశాడు, ప్రభు వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు ఆ గొర్రెల ద్వారం నుండే ఆ యొక్క గొల్గోత కొండ మీదకి తీసుకుని వెళ్ళబడుతూ వచ్చినాడు, కలువరి శిలువని. ఆ యొక్క ద్వారం గుండే వెళ్తూ వచ్చాడు. ఆ యొక్క ద్వారం గుండి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన శిలువ వేయబడుతూ వచ్చినాడు. అంటే మనకు బదులుగా ఆయన శిలువ వేయబడుతూ తన యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పిస్తూ వచ్చాడని చెప్పేసి గతసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చినాం. కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా మన శిక్షను భరించినాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పిల్లలమైనటువంటి వారము, ఆయన యొక్క స్వరం వినే గొర్రెలమైనటువంటి మనం ఏం చేయగలుగుతున్నామంటే, లోనికి వస్తుంటున్నాం, బయటికి వెళ్తుంటున్నాం. లోనికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ బలి అర్పించబడతాము, లేకుంటే మరణిస్తాము అన్నటువంటి ఆ యొక్క చింత, భయం ఎంత మాత్రం ఇప్పుడు మనకు లేదనమాట. ఈ యొక్క గొర్రెల ద్వారం దగ్గరనే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము, ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం అనేది ఆరంభించబడుతుంది. కాబట్టి మనం మాట్లాడుతూ వస్తున్నటువంటి అంశాలు ఏంటి, నెహెమ్యా గురించి ఎందుకు ధ్యానిస్తూ వస్తున్నామంటే, రెండు రకాలుగా ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ఒక నాయకుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎందుకు ధ్యానిస్తూ వస్తున్నాం. ఆ విషయాన్ని అంటే, రేపటి దినము మీలో కూడా అనేకులు నాయకులు అయ్యేటువంటి మరి ఆస్కారం ఉంది, పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. యూ మే బికమ్ గ్రేట్ లీడర్స్ వన్ ఆర్ ది అదర్ డే, ప్రొవైడెడ్ దట్ యు ఆర్ డిలిజెంట్ ఇన్ ద వర్క్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. మీరు చేస్తున్న పనిలో నిష్ట కలిగినటువంటి వారై నిమగ్నమై మీరు చేస్తూ ఉంటే, సామెతల్లో చెప్పబడినటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరుతుంది. ఏమనుందంటే, సామెతలో ఒక మాట ఉంటుంది, డూ యూ సీ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ స్కిల్డ్ ఇన్ హిస్ వర్క్, హీ విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ కింగ్స్, హీ విల్ నాట్ స్టాండ్ బిఫోర్ ఆబ్స్క్యూర్ మెన్ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. తన పని యందు నిపుణత గలవాడు రాజులు ఎదుట నిలబడగను కానీ సామాన్యులు ఎదుట కాదని చెప్పేసి సామెతల గ్రంథంలో ఉంటుంది. అది 22-29 ఉంటుంది అనుకుంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి ఇవ్వనటువంటి నాయకులు మనం చదువుతూ వెళ్తే ఆ యొక్క లక్షణాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఏ విధంగా నడుస్తూ వచ్చారనేది. దాని మీద మనం చాలా వారాలు మొదటి 2 అధ్యాయాలు ధ్యానిస్తూ వచ్చినాము. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి అది ఒకవైపు నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటుంది, రెండో వైపు ఏంటంటే మనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పిల్లలం కాబట్టి ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గోడ మన యొక్క ఆత్మల చుట్టూ, మన ప్రాణంల చుట్టూ, మన హృదయంల చుట్టూ ఉండాలన్నటువంటిది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అందుకనే ఏం చేస్తుంటున్నాము, సరే అక్కడ యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి గుమ్మములు కట్టబడుతూ వచ్చినాయి కదా, ఆ గేట్స్ కట్టబడుతూ వచ్చినాయి, గోడ కట్టబడుతూ వచ్చింది. మరి అదేవిధంగా మన యొక్క జీవితంలో వాటి యొక్క అర్థం ఏంటి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నాం. దాంట్లో మొట్టమొదటి భాగంగా షీప్ గేట్, గొర్రెల యొక్క ద్వారాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చినాము. అక్కడ మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము, నూతన జన్మ అనేది ఆరంభించబడుతూ ఉంటున్నది. అది మొట్టమొదటి అంశం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. రెండవది మనం చదువు వచ్చింది ఏంటంటే, ఈ యొక్క 3వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే చూడండి, తెలుగులో ఎవరిని చెప్తారా, గట్టిగా చదవండి. నెహెమ్యా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం. మరియు వారు దానికి దూలములను ఎత్తి తలుపును నిలిపి తాళములను గడియలను అమర్చింది. ఇప్పుడు ఏమి ద్వారం కట్టారు ఇక్కడ? మత్స్యం అంటే ముత్యమా, ఫిష్, చేప కదా. సో ఫిష్ గేట్ ఇక్కడ కడుతూ వచ్చారు. ఫిష్ అంటే ఏం గుర్తుకొస్తాయి మనకి చెప్పండి? చాలామందికి ఫిష్ గురించి తెలుసు అనమాట. ఎవరు కరెక్ట్ చెప్పారు? జోనా. వాట్ డస్ జోనా రిప్రజెంట్? యోనా ఏం తెలియజేస్తుంటున్నాడు మనకి? యోనా ఏం తెలియజేస్తుంటే ఫిష్ తెలియజేస్తున్నాడు అంటారా? ఫిష్ ఏం తెలియజేస్తుంటే యోనా తెలియజేస్తున్నాడు. సో యోనా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడు అక్కడ చేప గర్భంలో? తర్వాత ఏమైనాడు? బయటకు వచ్చాడా, లోపల ఉండిపోయినాడా? లోపల రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ మొదలు పెట్టుకోవాలి కదా. లేదు, బయటకు వచ్చేసినాడు కదా. అంటే మరణంలో నుండి జీవంలోనికి వచ్చినాడు. యేసుప్రభు యుద్ధకు వచ్చి పరిసయ్యులు వీళ్ళు వచ్చేసి ఏం అడుగుతూ వచ్చారంటే, మాకు ఒక సూచక్రియ చూపించంటే, ప్రభు చెప్తూ వచ్చినటువంటి మాట ఏంటి? మత్తయి సువార్తలో మనం చూడగలుగుతాము, నేను యోనానికి వచ్చినటువంటి సూచక్రియ తప్ప మరి ఏది కూడా మీకు అనుగ్రహించబడదని చెప్పేసి చెప్తూ వచ్చినాడు. అంటే మొట్టమొదటి మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే, ఈ యొక్క చేప అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ షోస్ ద రిజరెక్టెడ్ లైఫ్. ఏం చేస్తుంది? పునరుత్థాన జీవము అంటే తిరిగి లేచినటువంటి ఆ యొక్క నూతన జీవాన్ని అది చూపించేదిగా ఉంటుందన్నమాట.
రోమా పత్రికలో ఏమంటుందంటే 6వ అధ్యాయంలో మరి బాప్తిస్మం గురించి చెప్తూ ఎంతమంది బాప్తిజం తీసుకున్నారు? ఎంతమంది బాప్టిజం తీసుకున్నారు? చాలామంది. ఇక్కడ కొంతమంది. సరే, రాను దినాల్లో ఇక్కడ కూడా అన్ని చేతులు వేస్తాయనమాట. సరే, బాప్టిజం తీసుకున్నారు. దేని గురించి అని తీసుకున్నారు? ఏం తెలియజేస్తుంది బాప్టిజం? చెప్పింటారు కదా, బాప్టిజం వాక్యం చెప్పింటారు కదా ఇచ్చినప్పుడు. మనం నీళ్ళలోకి పోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంటున్నాం? సరిగ్గా వినపడట్లేదు. నాకు చెప్పా కదా వినపడట్లేదు వైపు నుంచి అని చెప్పేసి. పాపం నుండి కడగబడ్డానికి వెళ్ళినాం. ఆల్రెడీ మనం రక్తం చేత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డామని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది కదా. యేసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి కడిగి పవిత్రులుగా చేయనున్నదే వాక్యం ఉంది కదా, ఉంది. మరి నీళ్ళలో ఏం చేస్తున్నాము? నీళ్ళలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం అంటున్నారు. ఏం సాక్ష్యం ఇస్తూ అంటున్నారు? సమాధి చేయబడ్డాం. సమాధి చేసి ఎవరిని సమాధి చేశారు? ఎక్కడి నుంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది? ఎవరు? పాత జీవితాన్ని, మన ప్రాచీన జీవితాన్ని, మన ప్రాచీన పురుషుని ఏం చేస్తాము? పాప పురుషుని నీళ్ళలో పాతి పెట్టాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వచ్చింది? ఇప్పుడు లేచినామంటే ఏమవుతుంది? నూతన జీవం. అదే యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్థాన జీవం అనేది మనలో పని చేస్తూ రావాలి. అది పని చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే దానికి మరి ఒకసారి మనం నడిపించడం. ఆ జీవం పని చేయాలంటే ఈ యొక్క వాక్యం అనేది మన జీవితంలో కార్యసాధకం అయిపోవాలన్నమాట. ఇట్ షుడ్ బికమ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాక్టీస్, మోర్ ఆఫ్ ఎ హ్యాబిట్, మోర్ ఆఫ్ ఎ నేచర్. మొట్టమొదటి ఏమైంది? దాన్ని కార్యసాధనలో తీసుకురావాలి. అది నెమ్మదిగా అలవాటుగా మారిపోతుంది. అలవాటుగా మారిపోయింది ఏంటంటే మన నైజం, మన గుణం అయిపోతుంది, మన యొక్క వైఖరి అయిపోతుంది అనమాట. ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పునరుత్థాన శక్తిని మనము అనుభవించగలుగుతాం. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఈరోజు మనం ఆ యొక్క రిజరెక్టెడ్ లైఫ్ని కంప్లీట్గా మనం ఎంజాయ్ చేయకపోవచ్చేమో, కానీ వెన్ వీ వే ద గ్లోరియస్ బాడీ, ఎప్పుడైతే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టేసి ప్రభు వచ్చే రాకడలో ఏముంటుందంటే మహిమగల శరీరం మనకి ఇవ్వబడుతుంది అనమాట. అంటే ఈ శరీరం మీద ఇంకొక శరీరం వచ్చి కూర్చుంటుంది, మహిమగల శరీరం. దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మహిమగల శరీరం ఎట్లుంటుందని చెప్పి చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు యేసు ప్రభు సమాధిలో నుండి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వచ్చాడు? బయటికి వచ్చినప్పుడు ఏంటండి? గట్టి చెప్పండి, తప్పేం లేదు. మహిమ శరీరంతో ఎలా వచ్చాడు? దూత వచ్చి దొర్లిచేసిందా? రాయి అడ్డు పెట్టారు కదా, రోమా సైనికులు వచ్చేసి వాళ్ళంతా దాని మీద ముద్రలేసి రాయి అడ్డు పెట్టారు లేదా? మరి ఎలా బయటికి వచ్చాడు? క్వశ్చన్. లాజర్ని బయటికి రమ్మన్నప్పుడు రాయి దొర్లించండి అన్నాడు కదా. మరి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వచ్చినాడు? శిష్యులు వచ్చి దొర్లించారా? ఎవరు వచ్చి దొర్లించారు? దేవదూత వచ్చి దొర్లించారు? నో, దేవదూత వచ్చి దొర్లించలేదు. ఆయనని ఆ రాయి అడ్డుకోలేదు అనమాట, దానిలోంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్ వచ్చి ఎలా చెప్పగలుగుతారు అని. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. శిష్యులు ఎక్కడున్నారు? గదిలో ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారు? కిటికీలు డోర్లు అని తెరుచుకున్నారా? మూసుకో ఉన్నారు. మరి ప్రభు వచ్చి ఇట్లా తట్టినాడా? పేద తట్టినాడా? లేదు. ఏం చేస్తున్నాడు? గదిలోకి వచ్చినాడు. డోర్స్ తెరవబడ్డాయా? లేదు. అంటే ఆ రిజరెక్టెడ్ గ్లోరియస్ బాడీ ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా మనకు అది ఇంకా రాలేదు, కానీ ఆ జీవాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంట? అనుభవించుకోవాలంటే దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు క్లెయిమ్ ఇట్. దాన్ని పట్టుకోవాలి. పట్టుకున్నట్టయితే అది మనకేం తెలియజేస్తుందంటే దట్ వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఎనీ లాంగర్ అన్నటువంటి విషయము మనం నేర్చుకుంటూ రావాలి. అది మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే దట్ వీ ఆర్ డెడ్ టు దిస్ వరల్డ్. అర్థమవుతుందా? మనము ఈ లోకానికి మృతి చెందినటువంటి వారము, క్రీస్తు కొరకు జీవిస్తున్నటువంటి వారం అనేది మొట్టమొదటిది ఆ యొక్క మత్స్య ద్వారం తెలియజేస్తుంది, ఫిష్ గేట్ అనేది తెలియజేస్తుంది. ఇంకా అంతేకాదు, కానీ యేసు ప్రభు మరి మొట్టమొదట మాట్లాడినటువంటి వారు ఎవరు? పేతురు, ఆంద్రేయ, తర్వాత జాన్ వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్, వీళ్ళిద్దరిని, జాన్ అండ్ జేమ్స్ కదా, యాకోబు యోహానులు వారిద్దరిని మరి మాట్లాడుతూ వాళ్ళు పిలుస్తూ వచ్చినాడు. ఏం చెప్తూ వచ్చాడు వారికి? మాథ్యూస్ గాస్పల్లో 4వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. తర్వాత లూక్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ 5లో కూడా ఆ యొక్క విషయాన్ని మనం చూస్తూ వస్తాం అనమాట. వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ప్రభు చెప్పిన మాట అంటే 4:19 చూడండి ఒకసారి. మాథ్యూస్ గాస్పల్ 4:19. ఒకరు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం తీయండి, ఇంకొకరు లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం తీయండి. నేను మిమ్మల్ని ఏం చేస్తా అన్నాడు? మనుషుల్ని బట్టే జాలర్లుగా చేస్తా అన్నాడు. 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం లూకా సువార్త.
డు నాట్ బీ అఫ్రైడ్, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ యూ విల్ క్యాచ్ మెన్. లూకాసు వార్త 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం. తెలుగులో ఏముంటుంది? ఇప్పటి నుండి మీరు భయపడకము, ఇప్పటి నుండి నీవు మనుషులు పట్టువాడవి ఎందు అని చెప్పేసి సీమోన్తో చెప్పానని చెప్పేసి. అంటే మనుషులు పట్టే వాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళు జాలర్లు ఏమైనారు? మనుషులు పట్టే జాలర్ అయిపోయినారు. అంటే ఏం చేయాలా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఒక నెట్ తీసుకొని రోడ్లో పోవాలన్నమాట. రోడ్లో పోయి ఏం చేయాలి? యేసుప్రభువు చెప్పినాడు మనుషులు పట్టే జాలర్ ఉండమని చెప్పినాడు. వచ్చిన మీద నెట్ వేసి లాక్కొని రావాలి, అంతేనా? ఆ విధంగా చేయలేం కదా. కాబట్టి మనుషులు పట్టే జాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ త్రూ ద గాస్పల్. నెట్ తీసుకొని పోయేసి, లేకుంటే ఇంకోటి తీసుకొని పోయేసి, మా ప్రభు చెప్పాడు మేము ఖచ్చితంగా మనుషులు పట్టే జాలరము అని చెప్పేసి తీసుకొని వచ్చాను అనుకోండి, మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? తెలుసు కదా ఎక్కడ ఉంటాము? చెర్లపల్లిలో కొడుకుంటాం కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్కి, కానీ మందిరంలో కాదు, మరి ఎక్కడో. సరే, ఏదేదేవుడికి. సో మనుషులు పట్టే జాలుగా అంటే దాన్ని అదేం తెలియజేస్తుందంటే మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలియజేస్తుంది. యేసు ప్రభు చెప్తూ ఏమన్నాడు? ఆయన చెప్తూ మార్కు సువార్తలో చెప్తూ వచ్చాడు కదా, మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి అని చెప్తూ వచ్చినాడు. ఇది మన బాధ్యతను తెలియజేస్తుంది. ఈ యొక్క మత్స్య ద్వారము అంటే ఫిష్ గేట్, చేపల ద్వారం ఏం తెలియజేస్తుంటే మనం ఎందుకు రక్షణ పొందినాము అనేది మొట్టమొదటిది. రక్షణ పొందినామంటే కేవలం పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒక టికెట్ కొనుక్కున్నామని అర్థం కాదు. చాలామందికి అది ఇంటది. యేసు ప్రభువుని నమ్ముకో, నరకాన్ని తప్పించుకుంటావు, ఆ యుగములు మండేటువంటి మండలు అగ్ని గుండం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తావు, పరలోకంలో సదాకాలం ఉంటావు అంటే సర్లే యేసు ప్రభువా నన్ను క్షమించేసేయి అని వీసా వచ్చేసింది, పాస్పోర్ట్ వచ్చింది, వదిలేస్తే పరలోకానికి పోతాను, హ్యాపీగా ఉంటాను. అది కాదు, అంత మాత్రమే కాదు, రాకదు ఒక్కటి కాదు. కానీ ప్రభు మనల్ని ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? హీ హాజ్ గివెన్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు అస్. తాను ఎందుకు వచ్చినాడు ఈ లోకంలోనికి? నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చినాడు. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనము ఏమై ఉన్నాము అంటే రోమా పత్రికలో మనకు తెలుస్తూ వస్తుంది అంటే వీఆర్ ది అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ 2 Corinthians chapter 6లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క ప్రతినిధులం అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంట? మన ద్వారా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారితో విన్నపించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ మాట చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. చూడండి, 2 Corinthians chapter 6లో ఉంటుందంటే గాడ్ త్రూ అస్ ఈజ్ ప్లీడింగ్ విత్ యూ అని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైనా అది చూడగలరు, చూడండి. 2 Corinthians chapter 6లో ఉంటుంది. ఎవరైనా క్విక్గా తీస్తే చదవగలుగుతారు. Sixth chapter, first verse. We then, as workers together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain అని చెప్పేసి చెప్తుంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు అంటే యాజ్ వర్కర్స్ టుగెదర్ విత్ హిమ్, ఆయనతో కూడా పనివారుగా మేము ఏం చేస్తున్నాము? మీతో విన్నపించుకుంటూ ఉన్నామని చెప్పేసి ఆ యొక్క అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు చెప్తుంటున్నాడు. దేని గురించి అంటే బికాజ్ వి ఆర్ ది అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనమాట. క్రీస్తుకి వచ్చినటువంటి రాయబారులం కాబట్టి, ఆయన యొక్క ప్రతినిధులు కాబట్టి, ఆయన చేసిన పని మనము చేయాలి. కాబట్టి ఎలా చేస్తాము? ఈ యొక్క సువార్తను ఎలా ప్రకటించగలుగుతాం అన్నట్టయితే మొట్టమొదటి చూడండి, మనకి అపోస్తల కార్యంలో మనకు ఆ విషయం కనపడుతూ వస్తుంది. యేసు ప్రభు వీళ్ళకి ఆ కమాండ్ ఇచ్చినాడు. ఏమని? మీరు వెళ్ళి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించని చెప్తూనే వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళేసి ప్రకటించడానికి వెళ్ళలేదు. ఏమని చెప్తూ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే టారీ ఈ, దట్ ఈస్ యూ వెయిట్ ఇన్ జెరూసలేం అంటిల్ యూ రిసీవ్ పవర్ ఫ్రమ్ అబవ్ అని చెప్తూ వచ్చినాడు. ఏమని చెప్తూ వచ్చినాడు? యెరూషలేములో మీరు వేచి ఉండండి, పైనుండి ఆ యొక్క శక్తి దిగి వచ్చినంత వరకు, అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించేంత వరకు కూడా వారు వేచి ఉండాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఆజ్ఞ వారికి ఇస్తూ వచ్చినాడు. నో డౌట్ మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మిస్తాము. మన హృదయంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ నివసిస్తూ వస్తాడు. కానీ ఈ యొక్క దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ నెరవేర్చాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క ఎబిలిటీ కావాలా, సామర్థ్యం కావాలా. ఎవరు చేయగలుగుతారు? ఎలా వస్తుందంటే అది కేవలము దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారానే అది మనకి సాధ్యం. అందుకే ఫిలిప్పీల పత్రికలో 4వ అధ్యాయం 13వ ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంగ్థెన్స్ మీ అంటాను. నేను సమస్తమును చేయగలుగుతాను. ఎవరి ద్వారా? నన్ను బలపరచు వాని యందు నేను సమస్తమును చేయగలను చెప్పేసి ఉంటుంది వాక్యం. కాబట్టి బలపరిచేటువంటి ఆయన ఎదుట కనిపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన మనకు ఆలోచన ఇస్తూ వస్తాడు. ఆయన ఆలోచన చొప్పున మనం నడుచుకున్నప్పుడు ఏమవుతాము? మనం నిజంగా మనుషులను పట్టే జాలరులుగా ఉంటామన్నమాట. ఈ రోజుల్లో ఏమైపోతుందంటే ఎంట్రీ ఇంటూ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అనేది, లేకుంటే తిరిగి జన్మించడం అనేది మనం చాలా డైల్యూట్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తాం. డైల్యూట్ అంటే తెలుసు కదా, డైల్యూట్ చేయడం అంటే అర్థం ఉందా మీకు? మిల్క్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో వాటర్ కలిపితే ఏమవుతుంది? ఏం చేస్తున్నాం మనం?
డైల్యూట్ చేస్తుంటున్నాం. అలాగే దాని థిక్నెస్ పోతుంది కదా, దాని మిల్క్ యొక్క క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. అలాగే సువార్తను కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైల్యూట్ చేసేస్తున్నాం. ఎలా చేస్తున్నాం, కొన్ని ఇక ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే చాలా ఈజీగా ప్రజెంట్ చేసేస్తున్నాం. జీసస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అంటే ఏదో ఫ్రెండ్ అంటే ఇది ఇట్లా భుజం మీద చేసుకొని మాట్లాడుకొని ఆ టైప్లో ఏం చేస్తున్నాము, దేవుణ్ణి మన స్టాండర్డ్కి దించేస్తూ ఉంటున్నాం కదా, చాలా మటుకు చూస్తుంటున్నాం. లేకుంటే కొన్ని ఏముంటాయి సాంగ్స్, కొన్ని ఎటువంటి సాంగ్స్, ఎమోషనల్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, సోలిష్ సాంగ్స్. క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ క్రిస్టియన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, కానీ అవంతా ఏంటంటే మన యొక్క ప్రాణంలో ఆ యొక్క భావాలను రేకెత్తిస్తూ ఉంటాయి. మనం అనుకుంటాం, ఓ దిస్ గాడ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ నో, గాడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. దేవుడు ఏమంటే 50వ కీర్తనలు ఏంటంటే, యూ థాట్ దట్ ఐ వాజ్ ఆల్ టుగెదర్ లైక్ యూ. 50 అధ్యాయం 14 వచ్చి ఉంటుంది. నన్ను మీ వంటి వాడు అనుకున్నారా అని చెప్పేసి దేవుడు ప్రశ్న వేస్తూ వస్తాడనమాట. కాబట్టి దేవుణ్ణి డైల్యూట్ చేయకూడదు, ఆయన స్థాయిని తగ్గించకూడదు. A.W. టోజర్ అని చెప్పేసి ఆయన ఒక మంచి దైవసేవకుడు. ఈ యొక్క 1873లో ఆ టైంలో జన్మించినాడు. తర్వాత 1960s వరకు ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన రాస్తే ఏమనంటే, మనం దేవుణ్ణి ఏ స్థాయికి, మన క్రిస్టియానిటీని ఎంతగా తగ్గించేస్తున్నామంటే, ఆ పైన ఉన్నతమైన స్థానంలో నుంచి మనం తగ్గించి ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చేస్తున్నామంట. తెచ్చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు అందరూ మనం ఏమైపోయినాం, బటర్ఫ్లైస్. అందరు బటర్ఫ్లైస్ అయిపోయారు. ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు. బటర్ఫ్లైస్లో తిరుగుకుంటే ఏమంటున్నారంట, వినండి బాగా వినండి. బటర్ఫ్లైస్ అంటే తెలుసుగా, సీతాకోక చిలుకల్లాగా తిరుగుతున్నారు. ఎక్కడ, నేల నుంచి కొద్ది ఎత్తులో. మళ్ళీ ఏమనుకుంటున్నారు, ఐఎమ్ సోరింగ్ లైక్ అ ఈగల్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారంట. అర్థమవుతుందా? రెక్కలు చాచి ఆ పక్షిరాజు వల్ల నేను ఎగురుతున్నా అనుకోండి. కానీ ఎక్కడున్నారు, పర్వతాల మీద ఉన్నతమైన స్థలాలు లేరు, నేల మీద నుంచి ఇంత ఎరుగులో ఉన్నారు. మళ్ళా సీతాకోక చిలుకలు. ఆ యొక్క సోరింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు, సోరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లాపింగ్ ఉండదు. సోరింగ్ ఉంటే ఉంటుంది, హ్యాండ్స్ స్ట్రెచ్ అయ్యే ఉంటాయన్నమాట. కానీ ఇది ఫ్లిట్టింగ్ అంటారు, ఆ ఫ్లాపింగ్ అనమాట, అక్కడ కొడుతుంటాయి. ఆ విధంగా అనుకుంటూ నేను ఈగలు అనుకుంటే అవుతుందా బటర్ఫ్లై? కాదు. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తే క్రిస్టియానిటీని డైల్యూట్ చేస్తూ వచ్చినాం. ఎందుకంటే సీరియస్ కన్విక్షన్ ఉండాలి. ఇది ఎంత క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్న మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలంటే, అంటే మేక్ యువర్ ఎలక్షన్ షోర్ అని చెప్పేసి ఈ యొక్క అపోజిట్ పౌలు అంటున్నారు. తర్వాత ఇంకా పేతురు అంటున్నారు. అంటే మనకి ఆ నిర్ధారణ ఉండాలి, ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, తర్వాత ఇంకా అష్యూరెన్స్ ఉండాలి దట్ అవర్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్గివెన్ అన్నటువంటి విషయం. అది లేకుండా వీ కెనాట్ డిసీవ్ అవర్ సెల్స్. చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క విషయంలో మనం వెన్ వీ డైల్యూట్ ద గాస్పల్, వెన్ వీ సర్కంవెంట్ అంటే వెళ్ళాల్సిన మార్గంలో వెళ్ళకుండా ఇంకొక మార్గంలో వెళ్ళడం కానీ మనం చేసినట్టయితే కదా మన రక్షణ అనేది సందేహాస్పదమైనది. అంటే దట్ ఈస్ డౌట్ఫుల్. వీ కెనాట్ రియలీ సే వెదర్ దే బోర్న్ అగైన్ ఆర్ నాట్. కాబట్టి ఈ యొక్క మనము పూర్తిగా తిరిగి జన్మించినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే, ఏదైతే రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసినాం, ఆ యొక్క నీటిలో మనం పాతిపెట్టబడ్డాము, ఇప్పుడు లేచిన వాడు నూతనమైనటువంటి పురుషుడు, మనకు నిజమైనటువంటి ఆ యొక్క అనుభవంలో మనం ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంట, మనం వెళ్ళి మనుషులను ఆ యొక్క పట్టే జారులుగా కావచ్చు. ఆ విధంగా లేకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, మనం ఏం చేస్తాము, దేవుని వాక్యాన్ని యూజ్ చేస్తాం, అన్ని యూజ్ చేసి ఆ వల వేస్తాం. తిరిగి వలంతా నిండుతుంది, భలే బరువు ఉంది అనుకుంటాం. వలను తీసుకొచ్చేసి మందిరంలో తీసుకొస్తాం, ఓపెన్ చేసినాక మనకేం కనపడతాయి, చేపల బదులు కప్పలు ఉంటాయన్నమాట. మరి కప్పలు ఏం చేస్తాయి, కామ్గా అయితే ఉండవు కదా, ఏం చేస్తాయి, ఫ్రాగ్స్ స్టార్ట్ క్రోకింగ్. కప్పలు బెక్క అని చెప్పేసి అల్లరి చేస్తాయి. అందుకే ఈ మధ్య మందిరాల్లో సంఘాల్లో ఏముంటుంది, కప్పల శబ్దం ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే మనుషులు పట్టాల్సిన జారులు ఏమైనారు, వాళ్ళు అసలు నిజంగా మారు మనసు లేదు కాబట్టి పోయి వాళ్ళు ట్రై చేశారు కాబట్టి చేపల్ని బదులు ఇప్పుడు ఏం చేసుకొచ్చారు, మందిరాల్లోకి కప్పలు తీసుకొచ్చేస్తారు. కాబట్టి మనం అట్లా ఉండడానికి వీలు లేదు. సో ఇది మన బాధ్యత. అంటే ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే విషయము, అన్లెస్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కెనాట్ రియలీ స్పీక్ విత్ కన్విక్షన్. మనం అనుభవించిందే ఆ యొక్క నిశ్చయతతోనూ నిర్ధారణతోనూ మనము గట్టిగా ఇంకొకరికి చెప్పలేము. మనలోనే అది వాబ్లీ అంటే ఇటు కదులుతుంది అనుకోండి, మన సాక్ష్యమే కదులుతుంది, మనకున్నటువంటి నమ్మకమే కదులుతుంది అనుకోండి. మనం వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఎట్లా అంటే మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి అనే టైప్లో ఉంటుంది అనమాట. అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు, బహుశా ఉండవచ్చు అనే టైప్లో మన సువార్తలు ఉన్నట్లయితే ఎవరు కూడా రాలేరు. కాబట్టి ఆ యొక్క నిక్కచ్చైనటువంటి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సువార్తను అందజేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏమై ఉండాలా, మన లైఫ్ అనేది చేంజ్ అయి ఉండాలి. అందుకే అక్కడ చూస్తాం ఏం చేస్తారు, యేసుప్రభువు మాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 4:19 మాథ్యూస్ గాస్పల్లో
వాళ్ళకి చెప్తూ వచ్చినట్టు, ఫాలో మీ, ఐ విల్ మేక్ యూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మెన్. నన్ను వెంబడించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనుషులు బట్టి జాలి చేస్తా అన్నప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళు? ఏం చేశారు? చదవండి, అక్కడ వాక్యం ఏముంది? 19th verse తర్వాత లూక్స్ గాస్పెల్ 5:10 కూడా చదవచ్చు. 11th verse. సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించారు. ఎవరిని వెంబడించారు? యేసు ప్రభువును వెంబడించారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. మీరు అనుకుంటే సమస్తమును విడిచిపెట్టి అంటే వెంటనే మీకు రావచ్చు క్వశ్చన్స్ అంటే షుడ్ వి లెట్ గో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్? నో. సమస్తమును విడిచిపెట్టినప్పుడు అర్థం ఏమొస్తుందంటే, మీరు దేని మీద అయితే ఆలోచనలు, కోరికలు పెట్టుకొని ఉంటారో ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని విడిచిపెట్టేసి ఆయన్ని వెంబడించినట్లయితే అప్పుడు నిజమైనటువంటి మనుషులు పట్టే జారులుగా మనము చేయబడతాం. డూ యూ హ్యావ్ ద డిజైర్? మీరు ఎంతమంది కాలేజ్లో ఉన్నారు? ఇంకా +2 డిగ్రీ చదువు, పీజీ చదివాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇంకా కాలేజీలో చదువుతుంటున్నారు. ఓకే. జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు? ఎనీబడి హూ ఈజ్ వర్కింగ్? ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ వెల్. మంచిది. సరే, ఎందుకు అడుగుతూ వస్తున్నానంటే, ఎక్కడో చోట మీకు whether it is in college, whether it's school, whether it is in office, you will have someone who is your superior, your role model అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్పిందే మనము చేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళని అనుకరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మన క్రైస్తవ జీవితంలో వచ్చేటప్పటికి ఏం చేయాలి అంటే కినా, మరి ఎవరిని అవలంబించాలి, ఎవరిని అనుసరించాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభునే మనం అనుసరిస్తూ రావాలి. ఇంకెవరు కూడా మనకి వేరే ఎగ్జాంపులరీ ఎవరు కూడా లేరు. కాబట్టి లెట్ us నాట్ బ్రింగ్ డౌన్ ద లార్డ్ టు అవర్ స్టేచర్. మన ప్రభువుని మన యొక్క స్థాయికి దిగజార్చకూడదు. ఆయన్ని అనుసరిస్తూ వచ్చినట్టయితే ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడే మనుషులు పట్టే జారులుగా ఉంటాం. ఇప్పుడు అందుకనే ఈ యొక్క అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు రోమా పత్రికలోనే 2వ అధ్యాయంలో రాస్తూ చాలా చాలా సవాలుతో కూడుకున్నటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తాడు. ఏమని వేస్తూ ఉన్నాడు చూస్తారా ఒకసారి? Romans chapter 2. ఫస్ట్ వర్స్లో అంట చూడండి. కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుషుడా, నీవు ఎవడైనా సరే నిరుతుడవై ఉన్నావు. ఈ విషయంలో ఎదుటివాడిని తీర్పు తీర్చుకుంటున్నావో దాని విషయంలో నీవే నేరస్తుడవని తీర్పు తీర్చుకుంటున్నావు. అంతవరకు చాలు. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయం అంతా అదే. ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఏంటంటే ఇది చాలా సవాలుతో కూడుకున్నటువంటి అధ్యాయం. ఆ మొట్టమొదటి వాక్యం ఏం చదువుతుందంటే, తీర్పు తీర్చి మనుషుని గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి యూదుల గురించి చెప్తూ ఉంటున్నది ఏంటంటే, మరి నువ్వు దేవాలయాల్ని చూడండి 17వ వచనం, ఇండీడ్ యు ఆర్ కాల్డ్ ఎ Jew అండ్ రెస్ట్ ఆన్ ద లా అండ్ మేక్ యూ బోస్టింగ్ అవుట్, నో హిస్ విల్ అండ్ అప్రూవ్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఎక్సలెంట్, బీయింగ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ఆఫ్ ద లా. ఇక్కడ ఏమంటూ ఉన్నాడు? ఇది 22వ వచనం చెప్తారు, రోమా 2:22. చూస్తున్నారా? కాబట్టి ఏదంటే మనం చెప్పేటువంటిది మన లైఫ్ 2 మ్యాచ్ అయి ఉండాలి. ఈ 2 మ్యాచ్ అయితేనే తప్ప మనము దేవుని వైపు మనుషుల్ని నడిపించలేము. ఎంత మనము జ్ఞానం ఉపయోగించవచ్చు, ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని రావచ్చు, ఎన్నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రజెంట్ చేయొచ్చు, కన్విన్స్ చేయొచ్చు. మనిషిని కన్విన్స్ చేస్తే వాడు ఏమంటాడు? అవును, దెర్ ఈజ్ సమ్ ట్రూత్ ఇన్ వాట్ యు ఆర్ టెలింగ్, ఐ నో దట్ జీసస్ ఈజ్ ద వే అంటాడు. కానీ వాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేడు, అంగీకరించలేడు. ఎందుకంటే ఆ మిస్ మ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ వి సే అండ్ వాట్ వి ఆర్, మనం ఏం చెప్తున్నాము, మనం ఏమై ఉన్నాం, దానికి మిస్ మ్యాచ్, కంపారిజన్ లేకపోయినప్పుడు, పోలిక లేకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంట, మనుషులు దేవుని యొద్దకు రాలేరు. కాబట్టి ఈ యొక్క సువార్త అనేది మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అతిపెద్ద బాధ్యత. ఆ యొక్క సువార్త ద్వారానే మనుషులందరూ కూడా దేవుని శక్తిని ఎరిగి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. సువార్త లేకుండా ఎక్కడ కూడా మారు మనసు అనేది ఉండదు, తిరిగి జన్మించిన అనుభవం అనేది ఉండదన్నమాట. అటువంటి సువార్తను మనం ప్రకటించాలంటే ఎంతో సిద్ధపడి ఉండవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. అంటే క్లీన్గా ఉండాలి, అందుకే మనకు ఆ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ మనలో ఉండాలి, రక్షణ అనేటువంటి నిశ్చయత మనలో ఉండాలి, ఆ యొక్క స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అనేది మనలో ఉండాలి. తర్వాత ఏంది,
ఆయనను వెంబడించే వారంగా మనం ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆయన్ని వెంబడించే వారంగా ఉంటామో, ఈ లోకాన్ని వెంబడించక ఆయన్ని మాత్రం వెంబడించే వారంగా ఉంటామో, సమస్తమును విడిచిపెట్టి అంటే నేత్రాశ, శరీరాశ, శివడంబం. కన్నులకు పని అప్పచెప్తాం. ఎంత చూసినా కన్ను తృప్తి చెందదు. ది ఐ డజంట్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. అదేవిధంగా మన శరీరాన్ని ఎంత పోషించుకున్నా, ఎంత చేసినా అది వ్యర్థమే. తర్వాత చివరికి వచ్చేసింది జీవపు డంబము. జీవపు డంబం అంటే ఐ అనేటువంటిది, నేను అన్నటువంటిదే, నేను మాత్రమే, ఐ మీ మై సెల్ఫ్ అంటారు కదా, ఆ విధంగా. అది ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఉంటాయో మనము యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా ఉండలేము. మనం వెళ్ళి ఆ యొక్క మనుషుల పట్టు జాలర్లుగా మనము ఉండలేమన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ద ట్రూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మెన్, then we ourselves have to understand whether we have that life in us or not. మనలో అది నిజంగా ఆ యొక్క జీవం ఉందా లేదని మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఉన్నప్పుడే మనము దాన్ని చేయగలుగుతాం. సరే, మీరు ఎవరైనా ఇంతవరకు హ్యావ్ యూ ఎవర్ షేర్డ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టిమనీ ఆర్ ద గాస్పల్ విత్ ఎనీబడి అంటిల్ నౌ? ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా మీరు సువార్త పంచుకున్నారు ఇంతవరకు ఎవరితోన్నా వ్యక్తిగతంగా? బయట వెళ్ళి కరపత్రాలు మంచిది ఒకటైతే, వ్యక్తిగతంగా టెస్టిమనీ ఇవ్వడం ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. చేశారా ఇంతవరకు? చేశారా? ఎవరైనా చేశారా? చేయలేదు. చెప్పండి, చేశారు లేదు? చేయలేదు. ఎందుకు ఆపేస్తున్నారు? ఎందుకు మనలో ఏమొస్తుంది? ఏం అడ్డం వస్తుంది? ఎందుకు మా యేసు ప్రభు గురించి సాక్ష్యం మనం చెప్పాం కదా, బాప్తిజం తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది బాప్తిజం కూడా తీసుకున్నారు. రక్షణ అనుభవం ఉందా? ఆర్ యు ష్యూర్ దట్ యువర్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్గివెన్? మీ పాపాలు క్షమించబడినటువంటి నిశ్చయిత ఉందా? ఉంది. యేసు ప్రభు లోకరక్షకుడు అనేటువంటి విషయం మీరు బాగా ఎరిగినారు. ఆయన అంగీకరించినాక మీ జీవితంలో మార్పు వచ్చిందా? వచ్చింది. ఎంతో టైం మనం ఫ్రెండ్స్తో కూడా స్పెండ్ చేస్తాం. అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో కూడా విల్ నాట్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు ఓపెన్ అప్ అండ్ షేర్ ద గాస్పల్. ఐ డోంట్ నో వై. ఎందుకనో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా మటుకు ఏమవుతుంది, మనం వి బికమ్ జిప్డ్. మన లిప్స్ అన్నీ ఒక్కసారిగా అయిపోయిందంట, అన్నీ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి. when it comes to gospel, we can discuss anything from pin to plane. ఒక చిన్న పిన్ నుండి ఇంకో ప్లేన్ వరకు మనం మాట్లాడగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్తో, కానీ వారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆగిపోతాం. అయిపోయినప్పుడు మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. ఇప్పటి నుండి మీకు ఒకవేళ భయం ఉంది, బిడియం ఉంది, లేకుంటే నామోషి అంటే ఏమంటారు, అది సిగ్గుంది, పంచుకోవడం, ఎలా పంచుకోవాలో తెలియదు, ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దెన్ స్పీక్ విత్ ద లార్డ్. ప్రభువా, నేను కూడా మనుషుల పట్టు జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు బీ అ ఫిషర్ ఆఫ్ మెన్, విమెన్, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కరేజ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ మేక్ మై లైఫ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ టు దెమ్ so that they may come and ask me what is the difference that they get to see that is not in them. ఏమో చెప్తూ రావాలి, నా యొక్క జీవితాన్ని వారి ఎదుట అంత ఆసక్తికరంగా చేయి, తద్వారా వారు నన్ను చూచి నాలో ఉన్నది వాళ్ళలో లేదని చెప్పి గ్రహించి నన్ను ప్రశ్న వేయడం ద్వారా నేను వారికి సువార్త ప్రకటిస్తాను. చేయగలుగుతారు అది? ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? సరే, ఇంకా నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మీరు గాలం వేస్తే ప్రభు వచ్చేసి చేపను తీసుకొచ్చేస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు చేప కూడా వచ్చేసి ఇట్లా కూర్చుండేసింది. మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇట్లా నల్ల పైకి నల్ల అనేసి లోపల వేసుకోవాలా. అట్లా అంటే దానికి గుచ్చుకుంటుంది, నొప్పి అవుతుందేమో, పాపం చేప, వదిలేద్దాంలే, ఎందుకు జీవహింస చేయాలా, మనం ఏదో రక్షణ పొందాంలే, వాళ్ళు నీళ్ళలో హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా అనుకుంటామా? వద్దు కదా. అట్లా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తీసుకొస్తున్నాడు. దాన్ని తీసుకురావడానికి మీ సిద్ధపడినటువంటి జీవితం కావాలా. ఏం చేస్తారు? వాక్యం చదివినప్పుడు, లార్డ్ షో మీ వే యూర్ వర్కింగ్. ప్రభువా, ఈ దినము మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారో నాకు చూపించండి, మీరు పని చేస్తున్నటువంటి స్థలంలో నేను వెళ్ళి పని చేయాలని నాకు కృపను అనుగ్రహించని చేస్తే వస్తుంది. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ఈ రోజుకి ముగిస్తాను నేను. కెనడాలో టొరంటోలో ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసి ఒక దెర్ ఈజ్ అ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. అక్కడ దాదాపుగా 2 million పీపుల్ వస్తారు. 2 million అంటే ఎంత? 20 లక్షల మంది వస్తారంట ఆ యొక్క కల్చరల్ ఫెస్ట్కి. వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక దైవ సేవకుడు ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఆయన లేడు, ప్రభునందు నిద్రించినాడు. బ్లాక్బీ అని చెప్పేసి ఆయన ఒక పుస్తకం కూడా రాసినాడు, ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ అని చెప్పేసి రాసినాడు. దాంట్లో ఒక సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటాడు. ఏంటంటే, ఆ యొక్క సమయంలో వాళ్ళ చిన్న కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ 200 people,
200 or 2000, 200 people. సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని ఏంటంటే వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు దీస్ 20 million people విత్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పేసి కంటిన్యూస్గా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను. లార్డ్ షోస్ వే యు ఆర్ వర్కింగ్ అమాంగ్ దీస్ 2 million people. ఈ యొక్క 20 లక్షల మందిలో ప్రభావ మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారో మాకు చూపించండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారంట. వాళ్ళు ఫస్ట్లో అనుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ 200 మంది, ఎక్కడ 20 లక్షల మంది, ఎలా రీచ్ అవుట్ అవుతాము, ఎలా చేస్తాము అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఆ ప్రార్థన అయిపోయేటప్పటికి దే ఆల్మోస్ట్ మెట్ 10% ఆఫ్ దట్ పాపులేషన్. చాలామంది దే కేమ్ టు దట్ యూత్ ఫెస్టివల్, కల్చరల్ ఫెస్టివల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వచ్చినారు కానీ అక్కడికి వచ్చి ప్రభువుని అంగీకరించి పోయినారు. వాళ్ళు అడిగిన చేసినంత పని ఏంటంటే వీఆర్ అవైలబుల్, వే యూఆర్ వర్కింగ్ టేక్ అస్ దేర్. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ పని చేస్తా ప్రభు, నువ్వు నా దగ్గరికి రా అని చెప్పలే. వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చింది ప్రభు నీవెక్కడ పని చేస్తున్నావు అక్కడ మమ్మల్ని పంపించి మేము పని చేస్తామని. సో గాడ్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ అస్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ విషయంలో మనం అందరం తగ్గిపోతున్నాం. ఎందుకంటే మన లైఫ్లో క్రైస్ట్ కనపడట్లేదు, యేసుక్రీస్తు కనపడట్లేదు. కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఆ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది కనపడట్లేదు కదా. లోకంలో గోటీ పెడితే మనం కూడా గోటీ పెడతాం కదా. వాడు ఇక్కడ గీకేసుకుంటే మనం కూడా గీకేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. నో డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఎట్లా చూపిస్తాం? హౌ డు వి షో క్రైస్ట్? ఎలా చూపించగలుగుతాం? వేర్ ఇస్ దట్ డెడికేషన్? మన అటైర్లో, మన యొక్క వస్త్రాధారంలో కూడా వీ కెన్ షో క్రైస్ట్ బై క్లియర్లీ మార్కింగ్ సమ్ బౌండరీస్. కొన్ని బౌండరీస్ పెట్టుకోవాలి. బియాండ్ దిస్ ఐ విల్ నాట్ వేర్ సచ్ అండ్ సచ్. దీన్ని దాటి నేను దాన్ని ఇంకా అటువంటి వస్త్రాలు వేసుకొని, ఇటువంటివి వేసుకోను, దిస్ విల్ నాట్ గ్లోరిఫై గాడ్. అటువంటి క్లియర్ డిమార్కేషన్ మన వస్త్రాల్లో, మన మాటల్లో, తలంపుల్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే మనం జీవించడం మొదలు పెడతామో దెన్ పీపుల్ విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ టు అవర్ లైఫ్స్. చూస్తారు. దెన్ దే విల్ కమ్ అండ్ సే వాట్స్ దే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ యూ, వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఇట్లా చాలామంది కాలేజెస్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే పుస్తకంలో ఆయన రాస్తూ ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చామంటే, ఒక అమ్మాయి వచ్చేసి ఐ బీన్ అబ్జర్వింగ్ యూ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్, ఐ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యూ, వాట్ ఈజ్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయిని వచ్చి అడిగితే, ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు షీ సాట్ దేర్ అండ్ షేర్ ద గాస్పెల్ విత్ దెమ్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై లైఫ్ టు క్రైస్ట్. సింపుల్. నేను నా జీవితాన్ని యేసు ప్రభువుకి ఇచ్చాను, నేను నా జీవితాన్ని యేసు ప్రభువుకి ఇచ్చాను అని చెప్పి లోపల నుంచి సిగరెట్ తీసుకొని అంటిస్తే నడుస్తుందా? కాదు కదా. లేకుంటే ఇంకో చోట ఎక్కడైనా బార్లో ఎక్కడైనా, లేదంటే వైన్ షాపులో వెనకాల కూర్చొని గల్ప్ చేసి జీవితాన్ని ఇచ్చా అంటే నమ్ముతాడా? నమ్మడు. జాగ్రత్త. కాబట్టి మనం మనుషుల పట్టు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? వీ నీడ్ టు బీ కంప్లీట్లీ సోల్డ్, గివెన్ టు ద లార్డ్. వై ఐ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ దట్? టైం అయిపోతుంది చెప్తున్నాను, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఎందుకు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఈ లోకం ఇచ్చేది అన్నీ కూడా చాలా చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపిస్తాయి, కానీ ఎవ్రీథింగ్ లీడ్స్ టు డెత్ అండ్ హెల్. యూ టెల్ మీ. ఇప్పుడు మీరంతా ఒక వయసులో వచ్చారు, 16 నుంచి 10 సంవత్సరం వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడంతా. చిన్నపిల్లలు నేను అడగను. ఏదన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చినది ఉందా ఇంతవరకు మీలో? కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై చేసేది ఒక అలవాటు కానీ, ఒక వస్తువు కానీ, లేకుంటే ఒక పని కానీ, ఏదన్నా కానీ మీరు చేసే దాంట్లో ఏదైనా సంథింగ్ హ్యాస్ ఇట్ గివెన్ యూ సాటిస్ఫాక్షన్? బీ ఇట్ స్పోర్ట్స్, బీ ఇట్ అ హ్యాబిట్, బీ ఇట్ అ థింగ్, బీ ఇట్ అ మెటీరియల్, బీ ఇట్ అ పర్సన్. ఎవరైనా ఇచ్చారు? ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఈవెన్ ద పర్సన్ యూ లైక్ ద మోస్ట్, మీరు ఇష్టపడే ఏ ఒక్క వ్యక్తితో అయినా కూడా 2-3 గంటలు 4 గంటలు కూర్చున్న తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా మీకు? విసుగు వచ్చేస్తుంది. వస్తుందా రాదా? వచ్చి చెప్తాడు. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్ మీద మనం చాలా ఫోకస్ చేస్తాం. బట్ దెర్ విల్ బి అ టైమ్ యూ విల్ సే వై డిడ్ ఐ వేస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్? ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నాను దీని మీద అని చెప్పి అనుకునే రోజు వస్తాను. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏది కూడా పర్మనెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది. ఒక చోటు వినాక వీ హిట్ ద డెడ్ ఎండ్, వాల్ కొట్టేస్తాడు. డెడ్ ఎండ్ అనమాట. అరే ఇన్ని రోజులు ఇదే నా చేసింది. వీడియో గేమ్స్ ఎంతమంది ఆడతారు? వీడియో గేమ్స్ ఆడారా? లేదా? వెరీ గుడ్ పీపుల్. ఆ వీడియో గేమ్స్లో కూడా చూస్తే ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్, 10th లెవెల్ అయిపోయినాక ఇంకేం ఉండదు, గేమ్లో ఏమి ఉండదు కదా. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ ఇట్. సో నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ గివ్ యూ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇట్ మే గివ్ యూ టెంపరరీ హ్యాపీనెస్. తాత్కాలికమైనటువంటి సంతోషం ఇస్తుంది, కానీ ఏ ఇదిగా ఉండదు. కానీ దేవుని పని చేసినప్పుడు నిజమైన సంతోషము, ఆనందం అనేది మన హృదయాల్లో ఉంటుంది. సో లెట్ us dedicate our lives. మనం చేసి జస్ట్ ఫిష్ గేట్ మాత్రం యూస్. ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ 3, బట్ ఐ డోంట్ నో వై గాడ్ లెట్ us దిస్ వే. ఈరోజు మనం మోకాళ్ళ మీదకి వద్దాం. విల్ కమ్ ఆన్ అవర్ నీస్. నెమ్మదిగా ప్రభుతో మాట్లాడుకుందాం. మనం ఎంతో సిగ్గుపడతాం యేసు ప్రభు గురించి చెప్పడానికి. యేసు ప్రభు మన గురించి సిగ్గుపడలేం కదా.
ఆయన యొక్క సిలువ వేసినప్పుడు ఆయనకి ఏముంది? నడుం చుట్టూ ఒక చిన్న గుడ్డ మాత్రమే ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆయన సిగ్గుపడలే మన గురించి. లెట్ us కమ్ ఆన్ టు అవర్ నీస్. నేనేమో మిమ్మల్ని చేతులు ఎత్తండి అది ఎత్తండి అని నేను చెప్పను. మీరు మౌనంగా ఏం చేస్తారంటే కళ్ళు మూసుకొని ఇటు చూడకుండా మీ హృదయాల్లో చూసుకోండి. ఆ రక్షణ అన్నట్టు నిశ్చయిత ఉంది కదా, దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించినాడు కదా, మీ గురించి సిగ్గుపడక ఆయన తన యొక్క శరీరాన్ని కలువరి శిలువలో అప్పచెప్పినాడు కదా. ఎన్ని చేసినటువంటి ఆయన గురించి మనం నోరు తెరిచి 2 మాటలు చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్నాం కదా. మనం మనుషుల పట్టు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి వారము ఆ విధంగా ఉండలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ప్రభువుని అడుగుదాం, ఒప్పుకుందాం. మొట్టమొదట లార్డ్ వీ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ప్రభువా, ఈ మనుషుల పట్టు జాగ్రత్తగా మేము ఉండే విషయంలో తప్పిపోతూ ఉన్నాము, ఓడిపోయాము. దయతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మా యొక్క జీవితాల్లో నుండి హృదయాల నుండి కనబడలానా మాకు సహాయం చేయి. ఇప్పటి నుండి ఇతరులు వచ్చి మీలో జీవితంలో ఉన్నటువంటి మార్పు, ఆ యొక్క పరివర్తన కారణం ఏంటి అని వారు అడుగులాగా మాకు సహాయం చేయని చెప్పేసి ఆయన సన్నిధిలో మనం అడుగుదాం. ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా అడుగుదాము. మీరు మనస్ఫూర్తిగా అడిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు? మనుషుల పట్ల జాలరుగా చేస్తాడు. ఒక అర నిమిషం మాత్రం మౌనంగా ఉందాం, తర్వాత ప్రార్థన చేసి ముగిద్దామండి. చిట్టిబాబు అని ఉన్నారా? మీరు ఎటు తిరగా మౌనంగా మీరు ఒక అర నిమిషం మౌనంగా ప్రభుతో మాట్లాడండి, ఎవరితో మాట్లాడకండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తలలు ఉంచండి, కళ్ళు మూసుకునండి, ఎవరు అటు ఇటు చూడకండి. దేవుడు మీతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యానికి లోబడండి. దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునండి. ప్రభు రాకడి దినం అంటే మనం తప్పించుకోలేం. కాబట్టి దేవుడు సూటిగా నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు వాక్యానికి లోబడి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మనం తీర్మానం తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి నీతిమంతులంగా మన గృహాలకు వెళ్ళే వారంగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయనట్లు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి. ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, నమ్మదగిన దేవా, జీవం కలిగిన మా ప్రభా, సర్వాధికారి, నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి శ్రేష్టమైన నామంలో మరొకసారి సాయంకాలం జనము నగర్ మా ప్రభా హెబ్రోన్ మందిరంలో ఈ రీతిగా కంబైన్డ్ యూత్ మీటింగ్ నిమిత్తమై వాళ్ళందరినీ సమకూర్చినందుకు నీకు వందనాలు. ఇప్పటి వరకు మీ దాసుని ద్వారా విత్తబడిన వాక్యమును బట్టి స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ మహిమపరుస్తున్నాం. విత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి. వాటిని విన్నవారి హృదయంలో మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటి వాటిగా ఉండనట్టు సాయం చేయండి. ఆ వాక్యాన్ని వారి జీవితంలో అనువదించుకునేలాగా సహాయం చేయమని కోరుతుంటున్నాం. నీ కృప, నీ కనికరం, నీ వాత్సల్యత వారిపై నుంచి నడిపించండి. నీ సన్నిధి వారితో కూడా ఉంచండి ప్రభా. వారితో మాట్లాడినందుకే నీకు వందనాలు, వారిని దర్శించినందుకే నీకు వందనాలు. మరి ఒక్కసారి మా ప్రభా వారిని మీ పాదాలకు అప్పచెపుతూ ఉంటున్నాం. సహాయం చేయండి. మంచి భవిష్యత్తు బిడ్డలకు దయచేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఈ కూడికకు మీరే ఇంతవరకు సహాయపడుతూ మీ యొక్క ఆత్మ నడిపింపును దయచేసినందుకై నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ముందున్న సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచి నడిపించవలసిందిగా కోరుతూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు, మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క అన్యోన్యమైన సహవాసం మనకు నేను బిడ్డలందరికీ, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ సదా తోడేయుడును గాక. ఆమేన్. అర్పించేదాని ఆత్మ ప్రాణ శరీరముతో అర్పించేదానను ఆత్మ ప్రాణ శరీరముతో నా సిలువను ఎత్తుకొని నా సిలువను ఎత్తుకొని నిన్నే వెంబడితోను నేను నీ సాక్ష్యము ఏది నీ బలి అర్పణ ఏది
మరి నెక్స్ట్ సెకండ్, ఇది ఫోర్త్ కదా. సో సెకండ్ వచ్చేసి ఎక్కడ కలుస్తాం మళ్ళీ? బెరాకా. మీరు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టండి. ఓకే, అక్కడ కలుద్దాము. దెన్ విల్ కంటిన్యూ ఫిష్ గేట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద గేట్ స్టడీ దేర్. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్.